हम पूछना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है, ईमानदारी है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति का है, आप में सामर्थ्य है, तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी बताइए कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से हिंदुस्तान के हवाले नहीं कर पाए हो, आप ला नहीं पाए हो, ये आपके अंडर में है। एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। इस देश को आतंकवाद से अगर बचाना होगा, इस देश को नक्सलवाद से बचाना होगा, तो भाइयों बहनों, इस देश के 100 करोड़ नागरिकों ने, 120 करोड़ नागरिकों ने संकल्प करना होगा जीरो टॉलरेंस का। अगर जीरो टॉलरेंस का हमारा संकल्प होगा, तभी जाकर के हम आतंकवाद से, नक्सलवाद से, इस हिंसा से इस देश को बचा सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है, तो तब जाकर পহেলগামে যে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, এটা বর্বরোচিত, অমানবিক, নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই। সম্ভবত এ পর্যন্ত 28 জন তারা প্রাণ হারিয়েছেন। এতে 2 জন বিদেশি আছেন, আইবির একজন অফিসার আছেন, আমাদের নেভেল একজন আর্মি আছেন। ভারতবর্ষের একাধিক রাজ্যের লোকও থাকতে পারেন। আমি দেখলাম পশ্চিমবাংলার একজন আইটি ডিপার্টমেন্টে কর্মরত
বন্ধু তিনিও এর মধ্যে মারা পড়েছেন। এরা সবাই পর্যটক, স্থায়ী বাসিন্দা। আমি তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে যা দেখলাম, ওই টাট্টু যে চালায়, এটা ঘোড়ার গাড়ি, এটার চালক তিনি ওখানকার। আরও এরকম এক দুজন আহত হতে পারেন। সব মিলিয়ে আহতের সংখ্যা যারা প্রাণ হারিয়েছেন তারা ছাড়া এটা 20 থেকে 22 জনের মতো হবে। এবং এদের মধ্যে মানে এটা খুব বলা যায়, সংবাদটা পড়ে যা বোঝা গেছে, যারা আহত হয়েছেন তার মধ্যে বেশ কয়েকজন গভীরভাবে আহত, অনিশ্চিত, তাদের জীবন শঙ্কায় আছে। তো এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা বলবো, যারা নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারের পাশে ভারত সরকারকে দাঁড়াতে হবে। যারা আহত হয়েছেন তাদের চিকিৎসা সহ সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। এই ঘটনা ঘটতে পারল কি করে? পত্রিকা পড়ে যেটা দেখা গেল, যেই এলাকাটাতে আক্রমণটা হয়েছে এটা বলে কাশ্মীরের সুইজারল্যান্ড। এই জায়গাটাই মানুষ এই সময় সবচেয়ে বেশি বেড়াতে যান। তার প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হয়, আবর্তন হয়, বিবর্তন হয়। এটাই তার আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা। এতে সংবাদপত্র থেকে যেটা দেখা গেল, 5 জন সিকিউরিটি, যারা যে পোশাকে সেখানে ডিউটি করে এরকম পোশাক পরা। বাহ্যত সংখ্যাটা যে একটা বিরাট সেটা চোখে পড়েনি, 5 জনকেই দেখেছে অনেকে। যাই হোক, এসে প্রথম নাম জিজ্ঞেস করে উত্তর জবাব দেওয়ার আগেই আক্রমণ। পত্রিকা পড়ে আমি বলছি। এখন এটা ঘটনা 2019-এর পুলওয়ামার ঘটনার পর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘটনা। ওটা আত্মঘাতী আক্রমণ ছিল। 40 জনের মতো সিআরপিএফ জওয়ান খুন হয়ে গেছেন। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উদাসীনতা, গুরুত্বহীনতা, রাজ্যপালের পরামর্শ পর্যন্ত তারা তখন গ্রহণ করেনি। এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। তারপরে এই ঘটনা, এবং এর মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে 370 ধারাও বাতিল করেছে, রাজ্যটাকে ভাগ করেছে, 2 ভাগে বিভক্ত করেছে। কেন্দ্রের সরকার কি প্রধানমন্ত্রী কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবিরাম তারা বলে চলেছেন 370ই নাকি কাশ্মীরের সমস্যার জন্য দায়ী, যেহেতু এটা তুলে দিলেন, বাতিল করলেন এবং তারপর রাজ্যটাকে ভাগ করলেন। এর মধ্য দিয়ে নাকি এই সন্ত্রাসবাদীদের সমস্যাটার সুরাহা এবং সমাধান হয়ে গেছে। অথচ যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, প্রায় প্রতি মাসেই জম্মু কাশ্মীরের পুরানো কোনো এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের ঘটনা ঘটছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরাই এর মধ্যে সবচাইতে বেশি আক্রান্ত হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে, জীবন দিয়েছে। সাধারণ মানুষদের জীবনেও সেখানে যাচ্ছে। বিশেষভাবে তারা হচ্ছে কাশ্মীর, জম্মুর সাধারণ বাসিন্দা। এখন যদি 370 ধারা বাতিল করে রাজ্যটাকে দুভাগ করে এই সমস্যার সমাধানই হয়ে গিয়ে থাকে, এই বুক বাজিয়ে যে কথাগুলি বলছিলেন, এরকম ঘটনাগুলি ঘটছে, কালকের যে ঘটনাগুলো তার কি জবাব দেবে? এটা অন্তঃশ্বাস শূন্য আত্মসন্তুষ্টিমূলক অবস্থান নিয়ে
নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন, এগুলোতে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তার থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজেরা নিজেদের বুক বাজাচ্ছেন, পিঠ চাপড়াচ্ছেন, সাফল্যের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে মানুষকে বিপদগামী করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতে সমস্যার তো কোনো সমাধান হচ্ছে না। আমাকে যেহেতু জিজ্ঞেস করেছেন, যেটা বলবো, আমরা যেটা চাইব, যারা নিহত এবং যারা আহত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বললাম। এখন দেখতে হবে, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী সব তো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে, রাজ্যের হাতে তো ক্ষমতা বলতে কিছু নাই। তাহলে এত বড় ঘটনা যে ঘটল, এটা তো আকস্মিক হঠাৎ কোনো একটা পরিকল্পনা থেকে হয়েছে ঘটনা তা না। এবং দেখা গেল যারা আক্রমণ করেছে তারা ক্লেম করছে তারা জৈশে মোহাম্মদের ছায়া সংগঠন, তারা হচ্ছে প্রতিরক্ষা বাহিনী বলে তারা দাবি করছে, যদিও সিকিউরিটি ফোর্সেস এখন পর্যন্ত এটার যথার্থতা স্বীকার করেনি। তারা কোনো মন্তব্য করেনি, তারা বলছে আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কী করে এটা করতে পারল? তাহলে নজরদারি, কাশ্মীর জম্মুর মতো যে রাজ্য সেন্সিটিভ, বছরের পর বছর ধরে চলছে, এবং বিশেষ করে 370 ধারা বাতিল করার পর, রাজ্যটাকে ভাগ করার পর, এবং একটা অংশের গণতান্ত্রিক যে সুযোগ সুবিধা, এগুলোকে মানে রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সংকুচিত করার পর দারুণভাবে খুব মানুষের মধ্যে বাড়ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে, ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে তারা পেছিয়ে পড়ছে। মানুষের আয় উপার্জন সেখানে ক্রমশ নিচের দিকে যাচ্ছে, জীবনযাত্রার মান উন্নতির পরিবর্তে নিচের দিকে যাচ্ছে। তো এই পরিস্থিতিতে যারা সুযোগ সন্ধানী, যারা শান্তি চায় না, তারা তো যে কোনো সময় এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করবার চেষ্টা করতে পারে। সেই জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনীর অতিমাত্রায় সতর্ক থাকা দরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানে তাদের প্রায় চোখের সামনেই এই ঘটনার তারা ঘটিয়ে দিতে পারল। ফলে নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। এবং এটা কি করে ঘটতে পারল, কোথায় ফাঁক, কোথায় দুর্বলতা, কোথায় ত্রুটি, এটা চিহ্নিত করতে হবে এবং রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। যারা আক্রমণ করেছে তারা দাবি করছে, যদিও নিরাপত্তা বাহিনী এখনও যেই সংগঠনটি দাবি করছে তারা এখনও এটাকে স্বীকার করেনি, এখন অব্দি অন্তত আমি জানি না। তাহলে খুঁজে বের করতে হবে কারা করেছে। এবং দেখলাম নিরাপত্তা বাহিনী বলছে এলাকাটা চারিদিক থেকে ঘেরাও করে কম্বিং আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এটাই তো যথেষ্ট না। মানুষ জানতে চাইবে, দেখতে চাইবে এরা ধরা পড়েছে, এদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা সেখানে আইন কানুন পদ্ধতি মোতাবেকে সেখানে নেওয়া হচ্ছে। এটা মানুষের মধ্যে অন্তত মানে প্রাথমিকভাবে একটা মানে ধারণা হবে, না সরকার একটা চেষ্টা নিচ্ছে। এগুলো না করে যদি শুধু শুধু মানে ছুটাছুটি করে আর মানে গরম গরম কথা বলে, অতীত আমরা শুনেছি কাজের কাজ কিছু হয়নি, মানসিক কিন্তু মানুষের মন জয় করা যাবে না, মানুষের দৃষ্টি ঘোরানো যাবে না। এবং আসলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই জম্মু কাশ্মীরের যে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা চলছে, চাপা যদিও, এটার দ্রুত সুস্থ মানে সমাধানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকেই অবিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং এই আক্রমণ যারা করলো তারা কাপুরুষ, বেড়াতে গেছে, অস্ত্র নিয়ে কেউ যায়নি। দেখা গেল যে এক ভদ্রলোক মারা গেলেন, 15 দিন আগে তাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে যারা বেড়াতে যায় এরকমভাবে তারা গেছেন, তার যে হোটেলে উঠেছে তার পাশের যে ঘর, সেই ঘরের ভদ্রমহিলা বলছেন, আনন্দবাজার পত্রিকা আমি দেখলাম, একটু আগে পড়ছিলাম আমি। তাহলে এই সমস্ত লোক, তাদেরকে এইভাবে মানে খুন করা, এটা তো মানে এটা দিয়ে কী উদ্দেশ্য সার্থক হচ্ছে?
মানুষের রক্ত নিয়ে হুলি খেলছে। তো এদের বিরুদ্ধে, এদেরই আক্রমণ, এটা তো কাশ্মীরের বিরুদ্ধে আক্রমণ, কাশ্মীরের জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ। কাশ্মীরের মানুষদের মধ্যে তারা তো শান্তির পক্ষে, সম্প্রীতির পক্ষে, সুস্থিতির পক্ষে। নানাভাবে তাদের প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তারা প্রতিনিয়তই প্রথম থেকে শেষ অবধি বলছে আমরা ভারতীয়। তা এটা তো তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। তা এই সন্ত্রাসবাদীরা যারাই হোক, তারা কাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে? কাজেই এদের বিরুদ্ধে শুধু কাশ্মীরের মানুষ না, সারা ভারতবর্ষে যারা শান্তিপ্রিয় মানুষ, গণতন্ত্রের পক্ষে যারা, ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সংহতির পক্ষে যারা, তারা সবাই এটাকে প্রতিবাদ করছে, ঐক্যবদ্ধ। আমরা চাই এই যে ঐক্য ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে, দল মতের ঊর্ধ্বে উঠে, সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এই ধরনের বর্বরতার বিরুদ্ধে আমরা এটা দেখাবার চেষ্টা করছি, এবং এটাকে আরও সুদৃঢ় করে এগিয়ে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। এবং আমরা চাইব কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে এই গোটা ঘটনাটার যাতে কিনারা করতে পারে।